वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमरीका दे विचों RCN ते स्पैक्ट्रम केबल नैटवर्क्स राहीं, कैनेडा दे विचों बेल 5 केबल नैटवर्क राहीं ते वर्ल्ड वाइड ग्लोबल CPN जादू, roku TV, शावा TV, TV84 दी वैबसाइट तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग या फिर फेसबुक राहीं साडे नाल जुड़े हुए सारे दर्शकों का मैं अमरवीर सिंह अज दे प्रोग्राम विच तह दिलों स्वागत करदा। व्यूअर्स, पिछले दिनी असीं देखिया कि भारत दे विच जिहड़ी RSS जथेबंदी हैगी है उहदे मुखी मोहन भागवत वल्लों एक बयान दिता गया। उन्हां दा कहना है कि RSS वल्लों उन्हां दे जिहड़े कारकुन ने उन्हां नूं फौज दे विच ट्रेन कीता गया ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ फौज हैगी है ਉਹ RSS 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ फौज है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, पर एक नज़रिया एक एंगल नज़रअंदाज होया कि घट गिणतियां दे लई जिहड़ा यह बयान है वो की अहमियत रखता है। वो भावें सिख होण, मुसलमान होण, ईसाई होण या होर जिहड़ियां घट गिणतियां भारत दे विच वसदियां ने उन्हां दे लई ये बयान दा की मतलब है। इस सारे इशू दे उपर अज असीं गलबात करांगे ते इस सारी गलबात दे लई अज साडे नाल चंडीगढ़ तो सिख इतिहासकार डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आओ उन्होंने नाल मिल के अज की विचार चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ जी डॉक्टर ढिल्लों, तुहाडा स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी, धन्यवाद जी। डॉक्टर ढिल्लों, जिहड़ा यह बयान मोहन भागवत ने दिता है फौज का कंपैरिजन उन्होंने RSS के जिहड़े कारकुन हैगे आ वर्कर्स ने उन्हां दे नाल कीता है ते उन्हां दा कहना है भी असीं 3 दिनां दे विच जिहड़ी फौज हैगी है RSS दे कारकुनां दी वर्कर्स दी वो तैयार कर सकते हैं। मतलब इहदी इस बयान की अहमियत की हैगी है, मतलब की है कि वो ये दर्शाना चाहुंदे आ भी भारत दे विच जिन्ने भी इंस्टीट्यूशनस ने उन्हां तो सारियां तो उपर RSS हैगी है ते मैं RSS का मुखी होण दे नाते भारत के प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ते बाकी सारे अहुदियां दे उपर मैं बैठा, कि इहदा मतलब ये समझा जाए या इहदा कोई होर भी तुसीं इस बयान का मतलब कढदे हो? देखो, गल बड़ी साफ आ। इस वेले हिंदुस्तान ते जिहड़ी राज करन वाली शक्ति है वो RSS आ और ये RSS का मुखी आ मिस्टर मोहन भागवत जी। ये डायरेक्शन दिंदा सीधे तौर के उत्ते हिंदुस्तान के कारकुनां नूं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर होवे चाहे कोई होर होण, भी ऐ नहीं औ करना। इस दी ये गल कोई हुण लुकी हुई नहीं, ये जग जाहर गल आ सारे हिंदुस्तान दे विच भी किहड़ी शक्ति नागपुर तो ही चलदी आ और वो डायरेक्शन जिवें भी कहेगी उसे तरीके नाल गल घुमदी आ। तो ये बयान जिहड़ा दिता मोहन भागवत ने बहुत सोच विचार के दिता जी। इस बयान नूं जिहड़ियां घट गिनतियां नूं भयभीत करना, उन्हां नूं टोटली डिमोरलाइज करना, टोटली उन्हां दा मनोबल तोड़ना और सारा कुछ करन करा के उन्हां नूं बिल्कुल सिर झुकाउणा उन्हां दा इन्हां दे अगे जी। तो ये बयान जिहड़ा हैगा बहुत खतरनाक, बहुत घातक और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन नूं चैलेंज करदा जी। हिंदुस्तान का की कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा विधान आ, जिहड़ा एक रिपब्लिक है, वो रिपब्लिक एक होप दिंदी सी 1950 च जदों बनाया गया, किसी होप के नाल बनाया गया सी कि लोकां नूं कोई उम्मीद दिती जावे कि ये साडी कोई भलाई वाला लोग भलाई वाले गल होणगे इस रिपब्लिक दे विच जी। और घट गिनतियां नूं भी उही जगह मिलेगी जो वध गिनती नूं। लेकिन अज वो रिपब्लिक जिहड़ी आ होप तो फीयर दे विच कन्वर्ट हो चुकी है। अज उही रिपब्लिक घट गिनतियां नूं खास तौर ते भयभीत करदी आ, दलितां नूं भयभीत करदी आ, गरीबां नूं भयभीत करदी है और एक तबका जिहड़ा उस नूं मतलब उसका मनोबल उत्ते करदी आ, खास तौर के उत्ते जिहड़ियां उचलियां हिंदू उच्चियां जातां वाले लोग आ जी। तो ये गल बड़ी ही मतलब गंभीर आ और बड़ी मतलब खतरनाक आ
ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਔਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ RSS ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ RSS ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥੋਪੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂਗੀ RSS ਦੀ ਫੌਜ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ, ਮੈਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਸਤਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਰ ਥੋੜੇ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪਰਕੋਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ RSS ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰजेस, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। 1984 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੀ? ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਓ ਮਤੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਚਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਕਿਊ ਤੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਰਿਸਕਿਊ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮਿਊਨਲ ਵੀ ਆ, ਕਰਪਟ ਵੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜਿਸ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਸਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਦਾ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੀ।
ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨਸਲੌਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਆ 1947 ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਧਰਮ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਲਓ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਸਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਖੇਡ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੇਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਵਰਕਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਕੁਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਤੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, 602 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕੇਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਚ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਔਰ ਈਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ TV84 ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। TV84 ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3601 37th Avenue, Long Island City, New York 11101। ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ www.tv84.tv। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।